પરફાસ સમાચાર જોઈએ તો પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાને બદનામીની નોટિસ આપવામાં આવી છે। કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ આ ફટકારી છે નોટિસ। 10 કરોડની માનહાનિનો દાવો કરી નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। વિસાવદર ચૂંટણી સમયે બદનામ કરવાનો આક્ષેપ જે છે તે કરવામાં આવ્યો છે। ચૂંટણી સમયે ખોટી રીતે બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો। વકીલ મારફતે ગોપાલ ઇટાલિયાને આ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। કોંગ્રેસના नेताए आज नोटिस फटकारी है कारण के विसावदरनी જ્યારે ચૂંટણીમાં ગોપાલ ઇટાલિયાએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાનું કહેવું છે કે માનહાનિનો દાવો જે છે તે ગોપાલ ઇટાલિયા પર કર્યો છે। વકીલ મારફતે ગોપાલ ઇટાલિયાને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। લલિત વસોયાએ 10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો કર્યો છે। વિસાવદર ચૂંટણી સમયે બદનામ કર્યાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। तो विसावदरनी चूंटणी तो समाप्त थई गई। धारासभ्य गोपाल इटालिया बनी गया परंतु कांग्रेस अने आपनो जे विवाद जे छे ते एक पछी एक आरोप तो साथे ज कार्यवाही करवामां 10 करोड़नी मानहानिनो दावो जे छे ते करती नोटिस फटकारी छे। आम आदमी पार्टीना धारासभ्य गोपालभाई इटालिया ने मैं मानहानिना दावा माटेनी नोटिस पाठवी छे। विसावदर धारासभानी पेटा चूंटणीनी अंदर गोपाल इटालियाए स्ट्रिंग ऑपरेशनना नामे खोटी रीते मने जे बदनाम करवा माटेनो प्रयत्न कर्यो तो ए प्रयत्न बाद मैं मारी गुजरात प्रदेश कांग्रेसना सौ आगेवानो साथे मारा एडवोकेट साथे मैं वात पण करी छे अने मारी मानहानि थई होय एवुं हूँ मानी रह्यो छुं ने एटला माटे गोपाल इटालिया सामे 10 करोड़ना दावा माटेनी नोटिस मैं आजे एमने आपी छे। ताजेतरमां ज 87 विधानसभा विसावदरनी चूंटणी योजायेल हती। आ पेटा चूंटणीनी अंदर आम आदमी पार्टीना उम्मीदवार गोपालभाई इटालिया द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन करी अने पूर्व धारासभ्य श्री ललितभाई वसोयाने बदनाम करवानुं कृत्य करवामां आवेल हतुं। आ कृत्यने लईने पूर्व धारासभ्य श्री ललितभाई वसोया द्वारा गोपालभाई इटालिया विरुद्ध मानहानिनो केस दाखल करवा माटे नोटिस इश्यू करवामां आवेल छे। आ नोटिसनो 10 दिवसमां जो गोपालभाई इटालिया द्वारा अमल करवामां नहीं आवे तो तेओनी सामे नामदार कोर्टनी अंदर कार्यवाही करवामां आवशे। तो विसावदर चूंटणी समये बदनाम करवानो आक्षेप ललित वसोयाए कर्यो छे। साथे ज हवे कार्यवाही करशे तेओए नोटिस फटकारी छे। कायदेसरनी कार्यवाहीनो जे छे ते हवे वसोया जे छे ते करवाना छे कारण के 10 करोड़नो मानहानिनो दावो जे छे ते ललित वसोयाए कर्यो छे। विसावदरनी जे चूंटणी योजाय त्यारे भाजप आप कांग्रेस एक पछी एक उपर आरोप प्रत्यारोप थई रह्या हता। ए समये कांग्रेसना ललित वसोयानुं कहेवुं छे के खोटा स्ट्रिंग ऑपरेशनना नामे बने बदनाम करवामां आव्यो। मारो मानहानिनो दावो जे छे ते 10 करोड़नी मानहानिनो दावो करती नोटिस जे छे ते धारासभ्य गोपाल इटालियाने फटकारवामां आवी छे। हवे वकील द्वारा समग्र कार्यवाही कायदेसरनी कार्यवाही जे छे ते हवे थशे कारण के विसावदरनी चूंटणी खूब ज चर्चामां रही। एक पछी एक आप होय कांग्रेस होय के पछी भाजप अनेक आरोप प्रत्यारोप थया अने ए समये आपना गोपाल इटालियाए ललित वसोया उपर घणा बधा आरोप। तो વધુ વિગતો સાથે લલિત વસોયા કોંગ્રેસના નેતા લલિત વસોયા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જી લલિતભાઈ, આપ માનહાનિનો દાવો કરી રહ્યા છો। ગોપાલ ઇટાલિયાએ ઘણા બધા જે છે તમારા ઉપર આક્ષેપ કર્યા, શું આપનું કહેવું છે? हेलो जी जी ललितभाई, विसावदर विधानसभानी पेटा चूंटणीनी अंदर मतदानना 2 दिवस पहेला गोपालभाई इटालियाए राजकीय रीते स्टंट करी लोकोनी सिंपथी जीतवा माटे जे कांई स्ट्रिंग ऑपरेशन कर्युं अने ए स्ट्रिंग ऑपरेशननी अंदर कोई पण पुरावाओ आधार वगर ललित वसोया आम आदमी पार्टीना महामंत्रीने 2 लाख रुपया आपे छे एवो आक्षेप कर्यो। आने कारणे समाजमां मारी बदनामी थई कारण के हूँ एक सिद्धांतथी चालवावाळो राजकीय माणस छुं। हूँ लेती देतीनी बाबतमां के आवी कोई पण हीन कक्षानी प्रवृत्तिनी अंदर आज सुधीमां मारा 40 वर्षनी राजकीय कारकिर्दीमां क्यारेय बनाव नथी बन्यो। गोपालभाईए फक्त ने फक्त राजकीय स्टंटबाजी करी मारुं नाम आप्युं छे। हूँ जे होटलमां हतो अने जे होटलमां स्ट्रिंग ऑपरेशन करवामां आव्युं छे ए होटलनी अंदर
બે રૂમ આમ આદમી પાર્ટીના હતા, 2 રૂમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા અને 2 રૂમ કોંગ્રેસ પાર્ટીના હતા. અને આ જ હોટલની સામે અમારું કાર્યાલય છે. હું ભેસાણથી આવી ફ્રેશ થવા માટે હોટલની અંદર જાઉં છું. હોટલના રૂમમાંથી બહાર નીકળતો આપ ફરીથી સીસીટીવી કેમેરા ચેક જે ક્લિપો ગોપાલ ઇટાલિયાએ મૂકી છે અને બાકીના લોકોએ મૂકી છે એ જોઈ લેવાની છૂટ. એ રૂમની અંદરથી બહાર નીકળું છું. મહેન્દ્ર ડોબરિયા અને આ હરપાલસિંહ એ બંને જણા લોબીમાં ઊભા છે. હું એ મને મક્કીએ મારી સાથે હાથ મિલાવે છે અને એનો પરિચય આપે છે. હું હજુ પણ કહું છું કે આજે હેરમાં છે હરદેવસિંહ, એની સાથે મારે કોઈ દી ટેલિફોનિક ટોક નથી થઈ, મારે કોઈ દિવસ મળવાનું નથી થયું. ફક્ત ને ફક્ત એ હોટલની લોબીની અંદર મને મળે છે અને સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ રાજકીય આગેવાનોને મળતા હોય તો હાઈ હેલો કરતા હોય. એ મેં હાઈ હેલો કરીને ફરીથી હું મારા રૂમમાં જાઉં છું તો એ મારી પાછળ પાછળ આવે છે. એ રૂમની અંદર આવ્યા પણ નથી. ફક્ત ને ફક્ત ગોપાલ ઇટાલિયા એવી વાત કરે કે લલિત વસોયાએ એને 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા અને તે વખતે હોટલમાં બન્યું એવું કે હોટલમાં રાજકીય આગેવાનમાં એના પંજાબ હરિયાણાના જે સરદારજીઓ પ્રચાર માટે આવ્યા હતા એ હોટલમાં હતા. ભાજપના કોઈ આગેવાન એના 2 રૂમમાં નહોતા, કોંગ્રેસના કોઈ આગેવાન નહોતા. એ હોટલમાં મારી એકની જ અવર જવર હતી. એ વાતનો ફાયદો લઈ અને ગોપાલ ઇટાલિયાએ મારી ઉપર આક્ષેપ કર્યો છે અને એને કારણે મારી વ્યક્તિગત રીતે બદનામી થઈ છે. અને એટલા માટે મેં મારા વકીલોની, પ્રદેશના અમારા આગેવાનોની સલાહ લઈ અને ગોપાલ ઇટાલિયા સામે માનહાનિનો કેસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને આજે એમને મેં નોટિસ આપી છે. જી લલિતભાઈ, જો કે ચૂંટણી સમયે પછી કોંગ્રેસ હોય તો એ પણ વિપક્ષ જે ઉમેદવાર હોય એના ઉપર ગંભીર આરોપ લગાવતા હોય છે. ભાજપ હોય કે આપ હોય, તમામ જે રાજકીય નેતા હોય છે એક પછી એક આપણે જોયું છે અનેક આરોપો લાગતા હોય, પ્રતિ આરોપો થતા હોય છે ચૂંટણી સમયે. પણ કોંગ્રેસે પણ ઘણા બધા આરોપો લગાવ્યા છે. ત્યારે હવે આગળની તમારી કાયદાકીય કાર્યવાહી શું રહેશે? મેં એમને 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે. 10 દિવસના સમયની અંદર એ મારી સાથે ચર્ચા નહીં કરે, કોઈ મારો એમાં સીધી સંડોવણી છે એના કોઈ પુરાવાઓ આપશે નહીં, લોકોની સમક્ષ રજૂ નહીં કરે તો હું 100% ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર એની સામે માનહાનિનો કેસ કરવાનો છું ને કરવાનો છું. જી લલિતભાઈ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ મુદ્દાને લઈને ગોપાલ ઇટાલિયા પણ કહી રહ્યા છે તેઓએ લલિત વસોયાએ જે આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પર માનહાનિનો દાવો કર્યો છે. કહ્યું કે મારા પર ખોટા સ્ટિંગ ઓપરેશન 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા એવો જે છે તે મારી ઉપર આરોપ લગાવ્યો, મારી બદનામી થઈ તેવું લલિત વસોયાનું કહેવું છે. જોકે આ ચૂંટણી સમયે ઘણા આરોપ પ્રત્યારોપ થતા હોય છે. તો આ મુદ્દાને લઈ ગોપાલ ઇટાલિયા છે તે પણ સ્પષ્ટતા કરી રહ્યા છે. જો કે લલિત વસોયાએ 10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો ગુજરાતભરમાં ફેલાવવા માટેની જગ્યા સુરતે કરી આપી. તો સુરતની જનતાનો આભાર માનવા માટે, સુરતે અમારા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો, અમને તક આપી એ બદલ એમનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે હું 2 દિવસથી અહીં આવ્યો છું. પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે, અલગ અલગ સમાજના આગેવાનોની મેં મુલાકાત લીધી છે. અમારો જ્યાં પાયો છે આમ આદમી પાર્ટીનો કે ગોપાલ ઇટાલિયાનો જ્યાં પાયો છે, જ્યાં મૂળ છે, એ અમારું વરાછા અને એ અમારી આ હીરા બજારમાં આજે હું આવ્યો છું અમારા આગેવાનો, અમારા વડીલોના આશીર્વાદ માગવા અને ભવિષ્યમાં એક વધુ મોટી લડાઈ લડી શકીએ, ખૂબ વિશાળ લડાઈ લડી શકીએ એ માટે લોકોનું સમર્થન માગવા આજે હું અહીંયા હીરા બજારમાં કાંઈ કહેવું નથી. એમાં નોટિસ હાથમાં આવે પછી વાત. કઈ રીતે પ્રતિક્રિયા રહેશે તમારી? કોઈ પ્રતિક્રિયા એને ન હોય. મને હજુ નોટિસ મળી નથી, મળશે, વાંચીશ, પછી જોઈને કહીશું શું કહેવા જેવું છે. ઓપરેશનને લઈને જે આક્ષેપો કરાયા હતા તેને લઈને નોટિસ આપવામાં આવી છે. 10 કરોડ રૂપિયાનો માનહાનિનો દાવો મૂક્યો છે. હું પોતે એક વકીલ છું. મારી કોંગ્રેસના મિત્રોને એટલી જ વિનંતી છે કે નોટિસ કરીને વકીલને બીવડાવવાની કોશિશ ન કરો. એ અમારું કામ છે નોટિસ આપવી. એટલે બધા પોતપોતાની જવાબદારી નિભાવે. મને નોટિસ હાથમાં આવશે ત્યારે હું વાંચીને પછી નોટિસ તો હાથમાં આવવા દો. હજુ નોટિસ જ મળી નથી. કઈ નહીં ભાઈ, હવે ધંધા વગરના થઈ ગયા છે, નવરા થઈ ગયા છે, કામકાજ કઈ વધ્યું નથી એટલે આ ચાલુ કર્યું છે.
કિશોરભાઈ, પહેલા ગઠબંધન હતું ને હવે સામસામે આવવાની આ રીતે નોબત આવી પડી, શું કહેશો? રાજકીય દ્રષ્ટિકોણ હતો? કઈ કહેવા જેવું જ નથી. ભવિષ્યમાં થશે ગઠબંધન? જનતાએ નિર્ણય ઝુંભળાઈ દીધો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિસાવદરમાં શું હાલત થઈ એ જનતાએ જોઈ લીધું. જનતાએ નિર્ણય આપી દીધા પછી ગોપાલ ઇટાલિયાએ કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. જનતા સર્વોપરી છે, એમણે ન્યાય કર્યો છે, મને તક આપી છે, મને જવાબદારી સોંપી, હવે હું મારું કામ કરી રહ્યો છું. લલિત વસોઈ આમ કેમ કરી રહ્યા છે? એ તો એને જ પૂછવું પડે કે એને શું ક્યાં અટવાય છે. ધારાસભ્ય તરીકે ગોપાલ ઇટાલિયા ચૂંટાવીને આવ્યા બાદ હવે શું લાગી રહ્યું છે કે અલગ અલગ દાવ પેજ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે? થઈ જાય ને. ગોપાલ ઇટાલિયા જેવો ગામડાનો એક સામાન્ય ખેડૂતનો દીકરો અવળી મોટી આખી ભાજપની સરકારની સામે લડીને ધારાસભ્ય થઈ જાય, એ વાત ભાજપને એક અઠવાડિયાથી ખટકે છે. મને અનેક જગ્યાએ એવા સમાચાર મળ્યા કે ભાજપના નેતાઓને ખાવાનું ભાવતું નથી, ઊંઘ આવતી નથી કે આ જીતી કેવી રીતે ગયો. અને એટલે હવે ગોપાલ ઇટાલિયાને ખરાબ ચિતરવા માટે, ગોપાલ ઇટાલિયાને બરબાદ કરવા માટે, ગોપાલ ઇટાલિયાને રોકવા માટેના ષડયંત્રો, નોટિસો, ફોટિસો આ બધું ચાલુ થશે. પણ ગોપાલ ઇટાલિયા પહેલાંય ડરતો નહોતો, તો હવે તો જનતાએ મને જવાબદારી સોંપી છે, હવે તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. લલિત વસોયા તો કોંગ્રેસના છે. ભલે ભાઈ, કંઈ વાંધો નહીં, બધા એકના એક જ છે. કઈ રીતે જવાબ આપશો? નોટિસ વાંચ્યા પછી આપું ને જવાબ, એમ નામ તો કેમ આપું? લલિત વસોયાએ નોટિસ આપી છે, તો શું લાગી રહ્યું છે કોના ઈશારે આ નોટિસનો ખેલ શરૂ થયો છે? 30 વર્ષથી કોંગ્રેસ પાર્ટી ભાજપવાળા કે એટલું કરે છે. આ કાંઈ અમારા માટે નવું નથી. ગુજરાત આખું જાણે છે, પણ બોલતું કોઈ નથી. જનતાએ ચુકાદો આપ્યો છે. જનતાના નિર્ણયને છે ને કોંગ્રેસે સ્વીકારી લેવો જોઈએ. એ પત્ર મેં વાંચ્યો નથી, મને બહુ માહિતી નથી એની. તો ગોપાલ ઇટાલિયાનું કહેવું છે કે નોટિસ હજી મારા હાથમાં નથી આવી અને હું વકીલ છું, વકીલને ડરાવવાનું ધમકાવવાનું રહેવા દો, નોટિસ પાઠવવાનું કામ મારું છે. સાથે જ કોંગ્રેસ પર આરોપ કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાસે કોઈ કામ ધંધો નથી એટલે નોટિસ રમે છે. તો સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર, સાથે જ કોંગ્રેસ ઉપર આરોપ લગાવ્યા છે ગંભીર. તો નોટિસને લઈને હવે વિવાદ, રાજકારણ ગરમાયું છે. તો આપના ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહી દીધું કે નોટિસ હજી મારા સુધી પહોંચી નથી, નોટિસ આપવાનું મારું કામ છે.